पंजाब सरकार ने कहा है कि स्कूल बच्चों के लिए बंद कर दिए जाए, जैसे वो पहले ऑनलाइन स्टडी करते थे वैसे ही चले स्टडी। ये बच्चों की स्टडी खराब हो रही है। कुछ कोरोना नहीं, कहा इतने लोग इसे अब हम आपस में कहाँ कौन सा डिस्टेंस कर रहे हैं, सब बैठे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मेरे को तो ये राजनीति लगती है भारतीय जनता पार्टी की। तो जहाँ तक मेरी सोच है, थिंक है कि वो चाहते हैं कि जैसे किसानों ने दिल्ली में वो वहाँ पर वो धरना दे रखा है, उनको हटाने के लिए सबसे मेन पॉइंट इनके पास यही है कि कोरोना इतना फैला दो ताकि उनको वहाँ से जाना पड़े। ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। कोविड क्योंकि सैकेंड ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਗੁੱਡ। ਬਾਕੀ ਕਰੋਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ है। सही नहीं है बिकॉज ऑलरेडी वी हैव वेस्टेड आवर वन प्रीशियस ईयर। अब बच्चों का स्कूल जाने का दिल ही नहीं कर रहा है, विच इज रियली अ वेरी बैड सेगमेंट। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਭ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਮੈਮ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਪਨ ਨੇ, ਸਿਨੇਮਾ ਓਪਨ ਕਰਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੇਕੇ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਨ 에ਅਰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਨੂਰ ਤਵਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਤੇ ਇਨਡੋਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। जब आप गल करते हैं दिने सारे लोग घूमते ने, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेनटेन करते, नाले मास्क भी नहीं कई लोग पाते, तो उस समय ही स्कूल नूं बंद कर दिता गया। बट मैरिज पैलेस बाकी थावां सारिया जगह होर खुलियां हुई हैं, तो की ये सही है या गलत, इस सिलसिले च असीं लोकां नाल गलबात करते हैं। सर, पंजाब सरकार ने कहा है कि स्कूल बच्चों के लिए बंद कर दिए जाए, जैसे वो पहले ऑनलाइन स्टडी करते थे वैसे ही चले स्टडी। नहीं मैडम, मेरे ख्याल से तो ये सही भी है और गलत भी है। गलत ज़्यादा है क्योंकि बच्चों की स्टडी खराब हो रही है, उनका टाइम ख़राब हो रहा है। उनका जो भी है, बच्चे घर बैठते हैं तो आपको मालूम ही है, वो तो और लेज़ी हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से उनको फर्स्टली वी शुड गो टू स्कूल चाहिए उनको, तो लेकिन ये ऐसा नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। आपको लगता है कि ऑनलाइन स्टडी जो बच्चे 1 साल से कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी बिल्कुल जीरो है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता बच्चों को। वो एक फॉर्मेलिटीज़ होती है, मम्मा के सामने फ़ोन में कर लिया, ये कर लिया, उसके बच्चे फ्री हो जाते हैं और एनर्जी अपनी वेस्ट इधर उधर करते हैं, बट वो स्टडी में नहीं करते। बट कहा जाता है कि सेहत के लिए सेहत पहले जरूरी है, जान पहले जरूरी है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो इसलिए अच्छा कदम उठाया सरकार ने कि स्कूल बंद कर दिया। आपका क्या कहना है? वेयर इज कोरोना? देखा किसी ने कोरोना? किसको हुआ है बताओ मेरे को। ये कहाँ है कोरोना? क्या किसी को कुछ भी होता है उसको कोरोना बोल देते हैं। था हो सकता है पिछले साल में या यहाँ, बट मैं तो ये समझता हूँ कि स्कूल तो खोल देने चाहिए, स्कूल नहीं बंद करने चाहिए, माई एडवाइस। तो आपके ख्याल से कि बच्चों को भी स्कूल जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल मैडम, जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब बच्चों की पढ़ाई स्टडी भी हुआ, कुछ कोरोना नहीं, कहा इतने लोग जिससे अब हम आपस में कहाँ कौन सा डिस्टेंस कर रहे हैं, सब बैठे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ जिसको होना है उसको हो जाएगा, जिसको नहीं होना उसको कभी नहीं होगा। और मेरे को तो ये राजनीति लगती है भारतीय जनता पार्टी की। तो जहाँ तक मेरी सोच है, थिंक है कि वो चाहते हैं कि जैसे किसानों ने दिल्ली में वो वहाँ पर वो धरना दे रखा है, उनको हटाने के लिए सबसे मेन पॉइंट इनके पास यही है कि कोरोना इतना फैला दो ताकि उनको वहाँ से जाना चाहिए। बट आपको लगता है कि राजनीति है, कोरोना वैसे नहीं है? कोरोना नहीं है मैडम, 90% राजनीति है, 10% कोरोना। कहीं होगा भी तो मैंने देखा नहीं, आई डिड नॉट सी है। सरकार कह रही कि इतनी मौतें हो रही हैं, स्कूलों में लगातार केसेस आ रहे हैं, पूरे विश्व भर में कोरोना फैला हुआ है। मैडम ठीक है, वो आप अखबारों में पढ़ते हैं, आपने रियलिटी में कितने बंदों को देखा कोरोना होते हुए, सच बताना आप। हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो काफी मरीज है। अभी लुधियाना की बात करें तो लगातार 100 से अधिक मरीज रोज आते हैं कोरोना के। अच्छा, तो मैडम मैं इसके बारे में व्हाट कैन आई डू मैं बता नहीं सकता, बट मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी। बाकी जैसा चल रही दुनिया वैसे चलने दो उसको, लाइफ है, लाइफ इज रनिंग। और अगर सरकार की ये सोच है तो फिर तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, थैंक यू। पंजाब सरकार वालों कल स्कूल बंद कर दिए गए, इस बारे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ
ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਬੱਚਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਧਰ 3000 ਹੁਣ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, 5000 ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤੇ 3 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ 3000 ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਮੰਥ ਦਿੰਦਾ ਫੀਸ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸ ਮਾਰ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਕਿ ਆਪ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਗੁੱਡ, ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੇ ਸਕੂਲਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर them ਟੂ ਗੋ ਐਵਰੀ ਡੇ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਈਅਰ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਵੇਸਟ। ਤੇ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ that it's right, it's okay if an academic year goes waste? No, it's not good. Like it's not good कि academic year waste हो गया, but for the safety of the students, I think it's good if they stay indoors for the time. Thank you. ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਈਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੁੱਡ। ਬਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫੀਸਿਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਉਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਟੀਚਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਕਰੋਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸਕੂਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ, ਬੈਂਚਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਕੂਲਿੰਗ ਉਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਫੈਲੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਔਡ ਈਵਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਣ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੀ ਉਵੇਂ ਪਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ? ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ
ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਖੁੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਔਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ 11th ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ। ਬੜਾ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਾਟ ਇਫੈਕਟਿਵ, ਸਿਰਫ ਚਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਫੈਕਟਿਵ, ਯੂ ਆਲਸੋ नो, गवर्नमेंट इज आल्सो नोइंग दैट। हाँ जी मैम, कल गवर्नमेंट ने कहा है कि पंजाब के जितने भी स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए जाएं और स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड से स्टडी करें। व्हाट्स योर ओपिनियन? I really don't think so that it will be a fruitful thing, because already everything is going on in a very right track. Every work is going, and I think that it is very much important and mandatory for the students to have the education, because it's nothing beneficial for them if they are doing education skills via online. And if every other work is going on a right track, then why can't school? There should be some safety precaution measures, and everything should be taken into consideration. School premises should see that everything is going on the right way. Then I really don't think so there would be any problem for the same. But yes, small kindergarten students, they should not be allowed for the school, because they are tiny and they really don't understand how to have the safety precautions and all. But the students who are like from class 5th to 12th can definitely go to the school. तो आपको लगता है कि जब बाकी सारा काम ट्रैक पे हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, एवरीवन इज मूविंग ऑन, एवरीवन इज मीटिंग ईच अदर, तो स्कूल इस समय बंद करना वो गलत है? बिल्कुल, मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि स्कूल को बंद करना सही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव वेस्टेड आवर 1 प्रीशियस ईयर। अब बच्चों का स्कूल जाने का दिल ही नहीं कर रहा है, विच इज रियली अ वेरी बैड सेगमेंट, बिकॉज स्टूडेंट्स आर फीलिंग दैट वी विल सिट एट होम, वील प्ले, वील डू ऑल दोज थिंग्स, एंड देन वी कैन टेक आवर एजुकेशनल क्लासेस। According to me, this is a very, very wrong decision for the government. Yes, safety measure is a very good thing, but I think when teachers and principal and all other staff is so well educated, they can maintain this kind of, distance maintenance and all those things. Then why can't a school, when everything else is going on, then why can't a school? This is a big question. तो इससे तो बच्चों की जो development है, वो जो growth है, overall personality, उनकी cognitive development, that is a big hindrance for everybody. तो जैसे ब्रेक आता है, इनफैक्ट हम जब नोटिस करें कि समर हॉलीडेज का भी टाइम आता है, जून जुलाई में जब छुट्टी होती है, तो जब बच्चे दोबारा स्कूल आते हैं तो वही तब बदले होते हैं, उनको ट्रैक पे लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। Exactly. तो एक साल का तो डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है। एक साल मतलब 365 days, and they are waiting for more holidays, क्योंकि बच्चों का जो ब्रेन का सिस्टम है, because they are enjoying it, they are at home, they have no burden, no tension. बट आप ये देखिए, जो बच्चों का एक सिस्टम था, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने आगे जाके एंट्रेंस एग्जाम्स देने थे, जहाँ जिनके बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स थे, they are in a very bad situation, and they are feeling that now they are in a big trouble. So this thing should be taken into recommendation, because I really don't think so. I really don't believe that this would be a right decision by the government that schools should get closed, क्योंकि इनका overall loss हो रहा है, पूरे schools का भी हो रहा है, teachers का भी हो रहा है, सबका एक momentum जो है वो break down पे है। और मैंने तो यहाँ तक कि बच्चों का सुना है कि colleges में वो जाने का wait कर रहे हैं, they are in a big trouble that when we will get outside the house। इससे उनकी ग्रोथ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, ओवरऑल ग्रोथ पे। पंजाब सरकार ने कहा कि ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਹੀ ਬੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਭ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਮੈਮ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਊਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਮ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ ਮੈਮ, ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਆ। ਉਹ ਮੈਮ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜੀ? ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਉਹ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡਮ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਪਨ ਨੇ। ਸਿਨੇਮਾ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੇਕੇ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਨਸ਼ਾ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਹੈਂਪਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਔਨ 에ਅਰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਪਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਨੂਰ ਤਵਨ, ਔਨ 에ਅਰ ਲੁਧਿਆਣਾ।